ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العالم العلامة الفقيه الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه سياسة المفاوضات، جاء فيما يرويه ابن هشام عن ابن إسحاق أن عتبة ابن ربيعة وكان سيدا ذا بصيرة ورأي في قومه، قال في نادي قريش: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنؤتيه أيها شاء ويكف عنا. فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن القراءة، وذلك خوفا مما تضمنته الآية من تهديد. ثم عاد عتبة إلى أصحابه، فلما جلس بينهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي إني سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه واصنعوا ما بدا لكم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang berkah kita dikumpulkan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat. Ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan penyakit hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, sambungan dari kajian kita seperti biasanya setiap bulan, yaitu pembacaan sejarah perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pertemuan kemarin atau pembahasan terakhir kemarin kita membaca bagaimana gangguan yang diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tetap mantap dalam akidahnya, tetap mereka mantap dalam mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dijemur setiap siang, ada yang diletakkan batu di atas perutnya. Sahabat Bilal, kita ceritakan kemarin, setiap siang hari kalau sudah mulai panas, itu sama majikannya, sama sayyidnya diseret, dijemur, habis itu di atas perutnya diletakkan batu besar. Minta cuman Bilal mengucapkan satu kalimat, apa? Mencaci Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ammar beserta bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, diikat, dijemur, disiksa sama Abu Jahal. Minta apa? Minta mereka mengucapkan satu kalimat keluar dari agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga kena. Nabi itu juga diganggu. Nabi setiap pagi keluar dari rumah, beliau dapati di depan rumah beliau kadang ada kotoran onta, kadang ada duri-duri yang diletakkan oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Nabi jalan ketemu dengan orang dicaci tengah jalan. Nabi lagi tawaf di Ka'bah juga dicaci. Ini hidup yang dijalani, yang dilalui, yang dialami oleh kekasih kita, oleh Nabi kita, oleh orang yang termulia yang Allah ciptakan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita baca sejarah Nabi, insya Allah di dalam kehidupan kita, apa yang kita temukan, apa yang kita lalui, apa yang kita alami, itu akan enteng. Misalkan kita dicaci di belakang, Nabi bukan cuma dicaci. Kita diteror, Nabi bukan cuma diteror. Kita diganggu, ada yang macam-macam lah gangguan zaman sekarang. Nabi juga merasakan hal semua itu. Nah, jadi yang membaca sejarah Nabi besar Muhammad, insya Allah hidupnya akan selalu tenang, akan selalu senang. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, bahwasannya kekasih Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Kenapa mereka tidak takut, tidak sedih? Karena mereka selalu mencontoh suri tauladan mereka adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah yang paling besar yang pernah dialami oleh makhluk yang Allah ciptakan adalah yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang paling balak. Makanya Nabi katakan di dalam satu hadis, paling banyak orang yang menerima bala adalah para anbiya. Para nabi itu paling banyak yang menerima bala, cobaan dari Allah. Tadi pagi kita baca kitab sejarah sama Banat Darul Hijrah, bahwasannya Nabi ketika di kandungan bapaknya meninggal.
Lahir umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Jadi musibah itu semua pernah dialami oleh Nabi. Yang meninggal istrinya, Nabi pernah istrinya meninggal, Siti Khadijah. Pamannya meninggal, Abu Talib. Saudaranya meninggal, banyak. Semua musibah itu dialami oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan hidupnya, merekalah para aulia. Siapa wali? Wali itu yang menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan. Maka dia tidak akan sedih, dia tidak akan takut ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka di awal-awal Islam, Nabi beserta para sahabat mendapatkan macam-macam musibah, macam-macam cobaan, macam-macam fitnah dari orang-orang musyrikin. 13 tahun Nabi tinggal bersama mereka, tapi Nabi tetap mantap, tidak goyang, tetap beliau jalankan dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang satu waktu yang dinamakan oleh pengarang kitab ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Siyasatul Mufawadat, yaitu pembesar-pembesar Mekah ketika mereka melihat seakan-akan tidak pengaruh gangguan mereka, tidak pengaruh cacian mereka, tidak pengaruh siksaan mereka kepada Nabi Muhammad dan pengikut Muhammad. Akhirnya di situ mereka mau ngajak Nabi untuk berdamai, ngajak Nabi berdamai dengan kekerasan tidak mempan. Bahkan makin disiksa, makin mereka cinta kepada Nabi. Makin disiksa, makin mereka mantap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bilal ketika dijemur dan diletakkan batu di atas perutnya, apa yang beliau katakan? Ahadun ahad. Tidak mau keluar dari agama. Ammar ketika melihat bapak ibunya meninggal karena pedihnya, kejamnya siksaan Abu Jahal, tidak keluar dari agama Nabi Muhammad, malah makin mantap di agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata pembesar Quraisy Mekah, coba kita ajak damai Muhammad. Kita nego. Apa maunya Muhammad? Akhirnya datanglah seorang pembesar Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Wa kana sayyidan dha basiratin wa ra'yin fi qaumih. Utbah ini memiliki akal yang cerdas, pemikiran yang panjang, sehingga kata Utbah, biar aku yang datang ke Muhammad. Ajak Muhammad damai. Datanglah Utbah kepada Nabi Muhammad SAW. Duduk Utbah kepada Nabi Muhammad. Dan dia berkata, ya ibna akhi, innaka min wahai saudaraku, wahai anak dari saudaraku. Innaka minna haitsu qad alimta minasyaraf fil ashirah wal makanah fil nasab. Kau itu adalah orang yang terpuji. Kau, wahai saudaraku, memiliki nasab yang mulia. Akan tetapi, kata Utbah ini, kau telah datang di tahun-tahun terakhir ini membawa agama yang mana agama ini memisahkan kelompok kami, memisahkan antara bapak dan anak, memisahkan antara kakak dan adik. Wasaffahta bihi ahlamahum, dan kau menjelek-jelekkan Tuhan kami, itu berhala mereka. Kau ini orang yang baik, orang yang mulia, orang yang terpuji, nasabmu nasab yang mulia. Tapi kenapa kau datang dengan ajaran yang memecah belah kelompok kami? Ini kata Utbah. Utbah ini musyrik, orang musyrik, termasuk pembesar Quraisy Mekah. Fasma minni a'ridu alaika umuran. Maka tolong dengarkan. Akan ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Mungkin kau mau terima apa yang aku sampaikan sehingga kita bisa damai. Jadi ngajak damai. Apa jawab Nabi? Qul ya Abul Walid asma. Katakan, aku dengar, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi itu kalau ada yang mau ngajak duduk Nabi, mau ngajak ngobrol, diskusi, mau ngajak, itu Nabi ladeni.
Nah, itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menolak kalau ada orang yang datang ingin duduk ngobrol bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tadi masih musyrik, walaupun orang tadi masih munafik, walaupun orang tadi masih Yahudi atau Nasrani. Banyak ketika beliau sudah hijrah, datang Yahudi ingin duduk bersama Nabi, diterima sama Nabi. Ajak ngobrol. Karena Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat orangnya kana alyanuhum arikah. Orangnya itu sangat supel sekali, gampang bergaul. Dimanapun beliau duduk, beliau diterima. Dimanapun beliau berada, orang yang di sekitarnya pasti cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Nabi, wahai Utbah, apa yang ingin kau sampaikan? Katakan. Aku dengarkan, kata Nabi. Qal, Utbah katakan, wahai keponakanku, karena Utbah ini kedudukannya seperti paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai keponakanku, kalau kau ingin dari ajaran yang kau bawa, dari dakwah yang kau sebarkan, kau ingin memiliki harta yang melimpah, maka kami akan berikan semua harta kami. Bayangkan. Jadi kalau dakwahmu ini pengen jadi orang kaya, kami akan berikan semua harta kami sehingga kau jadi orang yang paling kaya. Mereka rela. Kenapa? Saking sudah pegelnya mereka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Gigih Nabi dalam berdakwah. Pantang mundur, terus maju. Kalau kau inginkan dari dakwahmu harta, maka kami akan berikan semua harta kami. Kami sepakat sudah, kata Utbah. Akan kami kumpulkan harta kami berikan kepadamu. Sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Wa in kunta turidu bihi syarafan. Kalau kau mau menjadi pemimpin, dakwahmu, ajaran yang kau bawa, niatnya kau ingin jadi pemimpin, sawadnaka alaina, maka kami akan jadikan kau pemimpin. Ini yang ngomong pemimpin. Dan di belakangnya itu semua pemimpin. Abu Jahal, Uqbah, Walid. Itu semua pemimpin. Pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya nama. Orang-orang besar di kota Mekah. Saking mereka pegelnya dengan dakwah Nabi, mereka katakan, kalau kau pengen jadi pemimpin gara-gara dakwahmu, kami tunduk kepadamu. Kami tunduk. Kami jadikan kau sayyid, kami jadikan kau pemimpin. Tapi dengan satu syarat, stop, jangan berdakwah lagi. Itu pemerintahan mereka. Harta kami jadikan yang paling kaya, tapi jangan dakwah lagi, stop. Jadi pemimpin, kami akan sepakat, baiat, kami jadikan kau pemimpin. Tapi stop, jangan dakwah lagi. Wa in kunta turid bihi mulkan, pengen jadi raja, tak cukup jadi pemimpin. Pengen jadi raja, kami akan jadikan kau raja. Raja kota Mekah, Muhammad bin Abdullah. Sepakat ini udah. Jadi Utbah ini mewakili pembesar-pembesar yang lain. Wa in kana, kalau umpama ajaran dari dakwahmu ini gangguan, was-was dari iblis atau setan, artinya kemasukan jin, penyakit, maka kami akan carikan dokter yang paling pintar, dukun yang paling pintar untuk mengobatimu, wahai Muhammad. Nah, jadi tawarannya kan menggiurkan tawarannya. Jadi orang terkaya, jadi pemimpin. Tidak cukup pemimpin, dijadikan raja Nabi Muhammad. Kalau ini gara-gara gangguan dari jin, maka kami akan carikan dukun yang paling lihai untuk mengobatimu. Kau tinggal tunggu diobati saja. Cuman 4 ini minta gantinya mereka apa? Nabi Muhammad stop. Tidak berdakwah lagi. Itu permintaan mereka. Didengar sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tolak. Tidak diputus perkataan Utbah. Didengar sama Nabi. Selesai Utbah berbicara. Apa kata Nabi? Afaragta ya Abul Walid? Sudah selesai kau wahai Abul Walid, wahai Utbah? Selesai udah.
Apa yang ingin kau sampaikan? Udah selesai semua? Qala na'am. Iya, udah selesai. Nah, jadi termasuk adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW, beliau itu selalu mendengarkan setiap ada orang yang berbicara kepada beliau. Ada yang pengen ngadu kepada Nabi, didengarkan sama Nabi. Bahkan diriwayatkan pernah kata sahabat, suatu hari datang nenek-nenek tua ke masjid mencari Nabi Muhammad SAW. Ini nenek tua, baju Nabi ditarik. Nabi pakai baju, bajunya ditarik. Diikuti sama Nabi Muhammad SAW. Diikuti sama Nabi, ngomong panjang lebar ini nenek tua, ngadu apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia adukan ke Nabi, didengarkan sama Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, kami perhatikan, tidaklah Nabi pergi kecuali nenek tua tadi yang melepaskan baju Nabi Muhammad SAW. Udah selesai, baru Nabi pergi. Akhlak mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Selalu ingin mendengarkan aduan, mendengarkan orang yang datang kepadanya ketika ingin mengadu, meminta, apapun yang sahabat rasakan ketika mereka datang kepada Nabi, pasti ada jawabannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari orang musyrik pun, ini Utbah, musuh Nabi, ganggu Nabi, nyakiti Nabi, tapi didengarkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir. Selesai udah wahai Utbah, selesai kata Utbah, ya Muhammad. Dijawab sama Nabi, fasma minni. Kalau begitu gantian. Dengar jawabannya dari aku. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menjawab dengan omongan beliau, tapi beliau baca ayat dari surat Fussilat, dari ayat pertama sampai ayat ke-13. Inti dari jawaban tersebut, Nabi katakan bahwasannya Allah mengatakan, engkau wahai Muhammad, kami utus untuk apa? Basyir wa nadhir, sebagai pembawa kabar gembira dan ancaman untuk umat manusia. Kalau mereka tidak iman, fa in a'radu. Ini Al-Qur'an ini. Jadi Nabi jawabnya pakai Al-Qur'an. Fa in a'radu. Kalau mereka tidak mau beriman kepadamu wahai Muhammad, mereka berpaling. Fakul, katakan kepada mereka, andartukum, aku akan mengancam kalian, sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Aku akan ancam dengan azab sebagaimana Allah menurunkan azab kepada kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud, dan kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Aku akan turunkan azab kepada kalian. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Utbah ketika mendengar Nabi membaca Al-Qur'an, Utbah tadi terdiam mantap, tidak bisa menjawab. Sampailah di ayat tadi, Utbah pegang atau Utbah tutup mulut Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, tolong hentikan bacaanmu. Kenapa? Karena tidak sanggup mendengar Al-Quran. Mereka itu orang musyrik Mekah. Sebetulnya mereka itu kalau mendengarkan Al-Quran, itu mereka bisa langsung iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka arbabul balaghah, ashabul fasaha. Mereka itu orang-orang yang fasih, orang-orang yang ngerti balaghah, orang-orang yang ngerti sastra Arab, dan mukjizat Nabi Muhammad terletak di dalam Al-Quran. Makanya mereka takut mendengarkan Al-Quran. Takut kenapa? Takut mereka ikut Nabi Muhammad SAW. Ketika Utbah mendengar Al-Quran tadi, keenakan dia. Satu ayat, dua ayat, terus didengari sama Utbah. 3 ayat. Sampailah ayat ke-13, karena isi ayat 13 itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Utbah tutup mulut Nabi. Tolong wahai Muhammad, stop, jangan dilanjutkan. Itu tangannya gemeteran. Kenapa? Karena isinya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amsaka Utbah bifil wa nasyadahu rahim an yakuffa anil qiraah. Cukup ya Muhammad. Akhirnya apa? Utbah pulang. Kembali ke kelompoknya. Abu Jahal geruk. Abu Jahal geruk. Falamma jalasa bainahum qalu ma wara'aka ya Abul Walid. Ketika Utbah pulang ke Abu Jahal dan kelompok-kelompoknya,
Mereka bertanya, apa hasilnya wahai Abul Walid? Barusan kau duduk dengan Muhammad. Tapi kata Abu Jahal, ketika Utbah ingin menghampiri mereka, apa kata Abu Jahal? Oh, ini muka Utbah berubah. Demi Allah, kata Abu Jahal, Utbah telah datang kepada kita dengan muka tidak seperti tadi ketika dia pergi ingin mendatangi Muhammad. Mukanya udah muka ketakutan karena dengar ayat Al-Quran. Akhirnya mereka tanya, apa yang kau bawa wahai Abul Walid? Apa kesepakatan yang berhasil kau sepakati dengan Muhammad? Qal, Utbah katakan, warai inni sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qattu. Kata Utbah, aku barusan mendengarkan perkataan yang tidak pernah aku dengarkan, kata Utbah, yaitu Al-Quranul Karim. Wallahi ma huwa bisyair wala bisihir wala bil kahanah. Demi Allah, kata Utbah, yang diucapkan barusan oleh Muhammad bukan syair. Bahkan di cerita lain Utbah mengatakan, aku ini orang yang paling paham dengan ilmu syair. Yang Muhammad katakan, yaitu Al-Quran, itu bukan syair. Wala bisihir, juga bukan sihir yang diucapkan oleh Muhammad. Wala bil kahana, juga Muhammad itu bukan dukun. Karena kita tahu bagaimana dukun, kata Utbah. Jadi dukun itu sudah ada dari dulu ya. Dukun itu sudah ada dari dulu. Karena jin setan udah ada dari dulu, dukun juga ada dari dulu. Dan ikatannya dekat erat. Ikatan setan dan dukun. Nah, jadi jangan dikira dukun cuma ada di Bangka. Dukun tuh banyak di mana-mana. Bahkan dari dulu sudah ada dukun. Dan mal'un, dilaknat oleh syariat orang yang datang ke dukun. Yang datang ke dukun suruh ucap lagi 2 kalimat syahadat, takutnya keluar dari agama tanpa dia sadari. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka tuduh Nabi dukun. Bayangkan Nabi dituduh dukun. Nabi dituduh penyihir. Nabi dituduh penyair. Nabi dituduh pembohong. Semua tuduhan itu pernah ditempelkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menjawab selalu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuduh Nabi dukun, dijawab sama Allah. Dia bukan dukun. Mereka tuduh Nabi penyair, Allah jawab, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah." Kata Allah, kami tidak ajarkan Muhammad syair. Mereka tuduh Nabi pembohong, Allah jawab. Apa kata Allah? Mereka tuduh Nabi orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Mereka tuduh Nabi pembohong, Allah jawab. Nabi bukan pembohong. Jadi semua tuduhan yang mereka lemparkan kepada Nabi Muhammad dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemburunya Allah kepada Nabi. Jadi yang paling cemburu kalau ada yang mengganggu, ada yang mengusik, ada yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Kita harus hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Karena yang marah itu Allah. Kalau kita kurang ajar sama guru saja, Al-Imam Abul Husain Al-Kushairi, dalam kitab beliau Risalah Al-Kushairiyah, beliau mengatakan, kalau ada murid yang kurang ajar sama gurunya, atau membuat hati gurunya marah, syekhnya, mursyidnya, guru yang membukakan pintu hatinya menuju Allah, menuju Nabi Muhammad SAW, itu ditakutkan murid tersebut celaka. Walaupun gurunya memaafkan. Kadang gurunya memaafkan, tapi Allah tidak memaafkan karena Allah murka. Ini antara murid dan guru. Bagaimana kalau antara makhluk dan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala? Kecemburuan Allah itu luar biasa kepada Nabi. Jangankan kita, istri-istri beliau saja, ya, istri-istri Nabi yang pernah membuat Nabi pusing, itu tegurannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main. Yang berkaitan dengan Nabi jangan main-main. Yang berkaitan dengan Nabi jangan lancang.
Zaman sekarang ini banyak orang yang mulutnya lancang. Tahu mulut lancang? Mulut lancang itu nunjukkan otaknya di belakang, lidahnya di depan. Itu mulut lancang. Orang yang mulutnya lancang, itu berarti otaknya di belakang. Tidak dipakai dia punya otak. Eh, Mulutnya di depan. Jadi ngomong terus. Ngoceh terus. Bikin fitnah terus. Bikin gaduh terus. Kenapa? Karena otaknya di belakang. Mulutnya tidak disaring sama otak. Dan ini disebutkan sama Nabi dalam satu hadis. Kata Nabi, al-mu'min, orang yang beriman. Kata Nabi, lisanuhu wara'a aqlihi. Lidahnya di belakang otaknya, kata Nabi. Jadi sebelum dia ngomong, sebelum dia bikin status, misalkan, sekarang tidak mesti ngomong di mic. Sekarang status WhatsApp, Instagram, Facebook, itu semua bisa tuh. Mewakili dari omongan. Kata Nabi, orang mukmin itu lidahnya di belakang otaknya. Sebelum dia ngomong, sebelum dia berbicara, disaring dulu sama otaknya, sama ilmunya, sama akal warasnya. Ini omongan pantas atau tidak? Ini omongan bikin fitnah atau tidak? Ini omongan bermanfaat atau tidak? Kadang omongan tidak ada manfaatnya, tidak perlu diucapkan. Nah, di situ dia stop. Oh, ini omongan bikin fitnah. Ini omongan bikin orang marah. Ini omongan bikin orang sakit hati. Ini omongan tidak ada manfaatnya. Di situ dia stop. Tapi al-munafik, ini hadis. Kata Nabi, orang munafik kebalikan. Otaknya di belakang, tidak dia pakai, lidahnya di depan. Akhirnya di mana tempat dia ngomong di situ. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati untuk orang yang otaknya di belakang, mulutnya di depan. Apalagi kalau yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main-main dengan Nabi. Istri Nabi aja ditegur sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi. Suatu hari, istri Nabi datang ke Nabi. Rame-rame, kumpul. Sembilan-sembilannya datang ke Nabi. Kenapa? Minta dinaikkan nafkahnya. Minta ditambah duitnya. Minta ditambah duitnya. Kadang kan kurang aja ya kalau perempuan itu. Makanya mau jadi istri solehah, jangan rakus. Terima apa yang dikasih oleh suaminya. Lihat, lihat duit suaminya segitu ya. Jangan minta lebih dari itu, kan begitu. Itu istri solehah. Bahkan istri solehah yang punya duit dikasih ke suami. Begitu, benar loh, Pak? Jadi minta nambah ke Nabi. Istri-istri Nabi datang. Sepakat kami ya Rasulullah, misalkan biasanya sehari sama Nabi dikasih 1 dirham, umpama. Minta tambah 2 dirham. Atau 1,5 dirham. Sehingga ini jadi beban untuk Nabi Muhammad. Mereka minta nambah, kenapa? Biar sama dengan perempuan yang lain. Jadi jangan dikira istri Nabi itu perhiasannya paling banyak. Jangan dikira istri Nabi itu pakaiannya paling bagus. Tidak. Akhirnya mereka minta ke Nabi tambahan. Biar apa? Biar sama dengan perempuan yang lain. Setara lah paling tidak. Tapi hal tersebut membuat Nabi pusing. Satu aja pusing. Apalagi 9. Kan begitu. 9. Minta nambah. Kan pusing akhirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi belum sempat jawab. Allah turunkan ayat. Ini kecemburuan Allah. Jadi jangan main-main. Allah itu cemburu kalau ada yang mengganggu Nabi Muhammad. Nabi belum jawab, Allah turunkan ayat. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian, ini di surat Al-Ahzab, Al-Quran. Kalau kalian ingin hidup yang mewah, hidup yang enak, punya baju bagus, perhiasan banyak, makan tiap hari, aku berikan, kata Allah. Ini janji dari Allah. Aku berikan jaminan dari Allah.
tapi ceraikan mereka wahai Muhammad. Berat ya. Tapi kalau kalian wa in kuntunna turidnallah wa rasulah wad darul akhirah, tapi kalau kalian ingin Allah, ingin Rasulnya, ingin hidup di akhirat yang mulia, maka terimalah hidup apa adanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah diam semua akhirnya, ridho semua, terima semua dengan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bayangkan, mereka minta hak, mereka tidak mencaci Nabi, mereka tidak menghina Nabi, mereka tidak jahat kepada Nabi, mereka minta hak mereka biar ditambah, biar sama dengan wanita-wanita yang setara di kota Madinah. Tapi hal tersebut membuat Nabi pusing, Allah yang marah. Allah turunkan ayat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau istri Nabi saja begitu Allah murkanya, bagaimana dengan kita yang jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi jangan sembarangan kalau mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik diam daripada kita ngomong, ternyata omongan ini nanti akan membuat kita menyesal di akhirat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kita diam. Kejadian lain, Siti Aisyah dan Siti Hafsah, kedua orang istri Nabi ini dua istri yang dicintai oleh Nabi. Aisyah dan Hafsah. Aisyah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah ayahnya Umar bin Khattab. Kekasih Nabi. Istrinya dicintai Nabi. Ayah mereka paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Namun suatu hari, Siti Aisyah dan Siti Hafsah membuat masalah. Sehingga Nabi marah. Namanya tapi itu jangan abis ini kita benci sama istri Nabi, tidak boleh ya. Ini kan wajar, ini urusan pribadi Nabi Muhammad, urusan keluarga Nabi Muhammad, dan semua ini suri tauladan untuk kita bagaimana cara menghadapi istri kita ya. Kenapa Nabi istrinya 9 atau 11, 2 meninggal di hidup beliau? Karena biar jadi suri tauladan buat kita. Ada orang yang dapat istri gayanya seperti Siti Aisyah, dia bisa niru Nabi. Ada orang yang dapat istri misalkan seperti Siti Khadijah, dia bisa niru Nabi. Itu termasuk hikmah Nabi nikahnya atau istrinya sampai 11, biar apa? Biar semua tabiat dari perempuan itu dihadapi oleh Nabi Muhammad, sehingga muncullah suri tauladan untuk para suami bagaimana cara menghadapi istri-istri mereka seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kalau kita dengar cerita begini habis itu kita benci sama istri Nabi, tidak boleh. Siti Aisyah istri tercinta, Siti Hafsah istri tercinta. Namun namanya manusia, mereka pernah berbuat salah sehingga Nabi Muhammad marah. Akhirnya beliau uzlah. Beliau tidak temui semua istrinya selama 1 bulan. Karena Nabi Muhammad itu didikan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak temui sebulan istri Nabi. Kenapa? Karena marah dengan 2 orang ini. Akhirnya turun ayat. Di surat At-Tahrim, Allah turunkan ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian berdua taubat kepada Allah, maka taubat kalian diterima oleh Allah. Wa in tadhahara alaih, tapi kalau kalian masih tidak mau taubat, tidak mau minta maaf kepada Nabi Muhammad, fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Kata Allah, kalau kalian tidak mau taubat, masih ganggu Muhammad, maka ketahuilah kata Allah, sesungguhnya dekeng Muhammad adalah aku. Dekeng Muhammad adalah para malaikat. Dekeng Muhammad adalah umat-umat yang saleh, termasuk bapak-bapak kalian, Abu Bakar dan Umar. Itu kata Allah. Kalau kita lihat cerita ini Allah mengancam
Siapa yang diancam sama Allah? Dua perempuan yang begitu lemah. Dua perempuan yang dicintai oleh Nabi. Tapi karena dua perempuan ini waktu itu membuat Nabi marah, lihat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita yang buat Nabi marah. Eh, kalau kita yang buat Nabi marah. Bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam berucap, dalam apa namanya? Membuat status misalkan, hati-hati. Jangan sampai mencaci, jangan sampai menghina, jangan sampai merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah pakai macam-macam sudah. Itu urusan Nabi. Dan kalau ada orang yang berani di depan kita, di depan telinga kita, di depan mata kita, menghina Nabi Muhammad SAW, itu orang wajib kita tampar. Wajib kita tampar. Kalau ada yang hadir di sini, mendengar di depan telinganya, depan matanya, ada orang berani menghina Nabi, kemudian diam, jangan ngaku cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah adalah yang paling cemburu kalau ada yang berani menghina, meremehkan, yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau urusannya sama Nabi, jangan main-main. Harus siap mati. Kenapa? Urusannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Sayyidina Umar. Setiap ada yang kurang ajar sama Nabi, itu pedangnya udah siap langsung. Kalau kata Nabi, penggal, dipenggal sama Umar. Setiap ada yang kurang ajar sama Nabi, walaupun sahabat, atau ada yang berbuat salah kepada Nabi, walaupun sahabat, itu sama Sayyidina Umar, tangannya udah di pedang. Ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya. Kenapa? Karena ganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan main-main kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pernah semua. Dikatai dukun, pembohong, pendusta, pernah semua. Tapi Nabi sabar, Nabi mantap, Nabi gigih dalam berdakwah, sehingga akhirnya mereka ngajak Nabi damai, tapi syaratnya tadi, mereka minta Nabi stop. Apa Nabi katakan kepada pamannya, Abu Talib? Demi Allah, wahai pamanku, umpama mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan. Walaupun aku tidak memiliki pengikut, walaupun aku jalan sendirian, tetap aku lanjutkan, karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu giginya Nabi Muhammad SAW. Mental. Jadi ajakan damai yang pertama mental. Akhirnya datang orang kedua. Datang orang kedua yang bernama Walid bin Mughirah. Datang kepada Nabi. Apa? Sama. Ya Muhammad, kalau yang kau inginkan harta, setelah berapa bulan, datang lagi. Kalau yang kau inginkan harta, kami akan jadikan kau orang yang paling kaya. Kalau kau menginginkan istri, kami akan nikahkan, wahai Muhammad. Wa an yuzawwijuhu ajmala abkarihim. Kami akan pilihkan wanita yang tercantik di kota Mekah, kami akan nikahkan kepadamu. Jadi kalau kau pengen perempuan, kami kasih. Pengen duit, kami kasih. Pengen jabatan, kami kasih. Tapi stop dari dakwahmu. Kalau kau tidak mau juga stop dari dakwahmu, wahai Muhammad, maka tolong, kata dia, biarlah kami sembah Tuhanmu sehari, dan kau sembah Tuhan kami sehari. Jadi saking pegelnya mereka dengan mantapnya Nabi Muhammad, gigihnya Nabi Muhammad dalam berdakwah di jalan Allah, mereka rela untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk mengikuti Nabi sehari, tapi Nabi Muhammad mengikuti mereka sehari. Disitulah turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tidak mungkin aku menyembah yang kau sembah. Jadi yang namanya toleransi ada batasannya. Tidak boleh. Ini sekarang ini banyak nih. Banyak orang gagal paham.
dengan kalimat toleransi. Oh toleransi, oh toleransi. Tapi akhirnya syariat dihancurkan olehnya. Apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah terapkan, apa yang Nabi perjuangkan, dihancurkan dengan alasan toleransi. Tak boleh. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang di situ butuh toleransi, pasti diterima oleh Nabi. Tapi ini kan melanggar perintah syariat. Masa aku nyembah Tuhan mereka sehari, mereka nyembah Islam, nyembah Allah sehari. La a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum. Sampai diulang-ulang sama Allah. Untuk mentakkidkan bahwasanya aku tidak akan menyembah kalian. Lakum dinukum waliyadi. Kalau memang kalian tidak mau masuk Islam, bagi kalian agama kalian dan untukku agamaku. Itu jawaban yang pas, yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Walid, orang yang kedua datang mengajak Nabi damai. Jadi mereka saking pegelnya pengen damai, tidak apa-apa. Sehari kami muslim, sehari kau yang nyembah Tuhan kami wahai Muhammad. Tapi ditolak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau kita dakwah sekarang dan kita alami apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, mereka itu semua udah disodorkan ke Nabi. Mereka ingin jadikan Nabi raja, pemimpin, orang terkaya, orang yang punya istri yang paling cantik di kota Mekah. Apapun yang Nabi inginkan mereka berikan. Dengan satu syarat, Nabi stop dari dakwahnya. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi terus jalan dan ini suri tauladan untuk kita. Jangan mementingkan hal duniawi kalau harus kita korbankan hal yang berkaitan dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena mereka sudah pegal, Nabi tidak mau juga. Akhirnya mereka datang lagi ke Nabi ketiga kali. Mereka katakan, wahai Muhammad, kalau begitu kau tidak mau menerima apa yang kami sebutkan, maka kami akan iman kepadamu dengan syarat kau berikan kami mukjizat. Pengen mukjizat. Apa kata mereka? Kau berikan kami mukjizat, coba keluarkan sungai yang mengalir deras di kota Mekah seperti sungai yang ada di Syam dan sungai yang ada di Irak. Tidak bisa juga, coba bikinkan kebun yang warnanya hijau, indah, dingin seperti yang ada di Syam dan yang ada di Irak. Tidak bisa juga, coba mana kami pengen lihat malaikat yang membawa wahyu kepadamu. Ini di Al-Quran disebutkan. Diceritakan sama Allah di surat Al-Isra. Kata mereka, coba, autus kita sama kama za'amta alaina kisafan, au ta'tiya billah wal malaikati qabila. Jadi setelah mereka dua kali ngajak Nabi damai, Nabi tolak, mereka mau ngakunya, mau masuk Islam, tapi harus melihat mukjizat dulu. Salah satunya, coba lihatkan kepada kami malaikat yang bawa kau wahyu dari langit. Kami pengen lihat kitabnya, pengen lihat tulisannya, pengen lihat wahyunya. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Tidak dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Tidak digubris. Tidak diiyakan sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu niat mereka bukan mau iman, tapi cuman ingin apa? Bahasa Jawanya itu ngeyel. Bahasanya ngeyel. Cuman pengen main-main. Bikin alasan. Nanti kalau diturunkan, Allah berikan mukjizat, tetap mereka tidak mau beriman. Karena di ayat lain, Allah pastikan sudah itu. Apa kata Allah? Walau fatahna alaihim baba minas sama, fadhallu fihi ya'rujun, laqalu innama sukirat absaruna, bal nahnu qaumum mashurun. Kata Allah, wahai Muhammad, bukannya kami tidak mau mengabulkan mukjizat yang mereka minta. Tapi umpama kata Allah, kita kabulkan semua yang mereka minta, mereka akan katakan, oh kami telah disihir oleh Muhammad sehingga melihat apa yang kami lihat. Tidak percaya masih. Dan terjadi sekali.
Ketika mereka meminta, bayangkan, tantangannya itu bukan main-main. Ya Muhammad, kalau kau betul adalah utusan Allah, coba belah ini bulan. Bulan minta dibelah. Bulan minta dibelah. Allah kabulkan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Allah belah bulan. Dan mereka lihat. Ketika bulan dibelah, mereka saksikan. Mereka lihat bulan belah dua. Bukan film ini. Kita kalau lihat bulan belah di mana? Di film kan? Ini bukan film. Dengan mata kepala mereka melihat. Masih tidak percaya. Apa kata mereka? Saharona Muhammad. Oh, kita udah disihir oleh Muhammad. Mata lihat bulan dibelah. Tidak percaya lagi mereka. Besok ada orang dari kabilah tetangga datang. Mereka tanya, semalam, 2 malam yang lalu, 3 malam yang lalu, kalian lihat tidak? Bulan terbelah. Iya. Jadi bukan hanya mereka yang melihat. Yang pada saat itu malam, itu semua melihat bulan terbelah. Apa kata mereka? Oh, Muhammad ini dukun yang luar biasa. Kenapa? Bukan kita aja yang didukun, yang disihir. Tapi semua ditipu oleh Muhammad. Jadi orang yang hatinya memang udah ditutup oleh Allah, mau dikasih mukjizat, mau dikasih dalil, mau dikasih hadis, Al-Quran, apapun itu tidak akan menerima. Kenapa? Karena hatinya udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Tapi orang lihat seperti Abu Bakar As-Siddiq, tanpa perlu mukjizat, tanpa perlu bukti, tanpa perlu dalil. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Bakar, aku utusan Allah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Langsung seketika Abu Bakar As-Siddiq iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrikin Mekah dan orang-orang yang ada baru tertarik dengan agama Islam mendengar cerita Nabi Isra Mi'raj, geleng-geleng. Bahkan ya, ada yang dukung Nabi. Dia musyrik masih, cuman dukung Nabi. Pada saat Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, tidak lagi dukung Nabi Muhammad. Muhammad ini gila betulan katanya. Abu Jahal dengan PD-nya datang ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diketok pintu Sayyidina Abu Bakar. Ada apa kata Abu Bakar? Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, tahu tidak tadi temanmu Muhammad barusan cerita kepada kami. Cerita apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Dia cerita semalam dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dia pergi ke langit 1, langit 2 sampai bertemu Allah, dan pagi harinya sudah berada di tengah-tengah kota Mekkah. Sedangkan kita kalau ke Baitul Maqdis 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Apa? Abu Jahal berharap Abu Bakar Siddiq murtad. Berharap Abu Bakar Siddiq keluar atau tidak percaya dengan Nabi. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Aqalahu Muhammad, apakah kau dengar langsung dari Nabi Muhammad? Iya. Kalau begitu aku percaya apa yang dikatakan Muhammad. Aku percaya lebih dari itu. Aku percaya Muhammad setiap hari dapat wahyu dari langit. Masa aku tidak percaya? Cerita Muhammad pergi ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ke-7, dan pulang di pagi hari, sudah berada di tengah-tengah kita. Masa cuma segitu aku nggak percaya? Makanya dinamakan As-Siddiq. Dinamakan As-Siddiq itu adalah lakopnya, julukannya. Namanya Abu Bakar. As-Siddiq, Siddiq itu bukan nama. Siddiq itu orang yang sangat percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang seperti Abu Bakar Siddiq masih ada di zaman sekarang. Tidak perlu dalil, tidak perlu Al-Quran, tidak perlu hadis. Dia sudah percaya dengan Nabi, percaya dengan apa yang diajarkan oleh ulama, percaya dengan apa yang disebarkan oleh pewaris-pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada orang-orang seperti Abu Jahal. Ada masih orang yang seperti Utbah. Ada orang yang seperti Walid. Musyrikin Mekah. Yang walaupun kita berikan 1000 dalil, tetap tidak percaya. Kenapa? Karena hatinya udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gelas. Kalau kita buka, kita isi air. Bisa keisi air. Tapi kalau gelas kita tutup, atau gelasnya kita balik, mau kita semprotkan air sekeras apapun,
tidak akan ada air yang masuk ke gelas ini. Makanya minta sama Allah biar hati kita selalu dibuka oleh Allah. Minta sama Allah biar jangan dibalik hati kita oleh Allah. Minta sama Allah biar hati kita selalu bersih, kosong seperti gelas ini sehingga dapat masuk cahaya Nabi Muhammad, dapat masuk cinta kepada Nabi Muhammad, dapat masuk pandangan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tujuan kita hadir di majelis ini, tujuan kita yang mendengar sejarah Nabi Muhammad, tiada lain tiada bukan hanya ingin mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad. Hidup kita di dunia sesaat, pendek, makanya jangan disia-siakan. Gunakan waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, uang yang kita punya, pemikiran yang kita punya, gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Sekali lagi, di zaman akhir ini banyak yang tidak manfaat, tapi diramekan. Banyak. Ya, kan begitu. Hal yang tidak bermanfaat, tidak perlu dibahas, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diramekan, dibahas. Diramekan. Grup-grup saling nge-share. Ada yang nge-share ini, hati-hati. Orang yang ikut andil dalam menyebarkan fatwa, video, ke grup-grup dan itu adalah fitnah, hati-hati. Berarti Anda ada andil dalam menyebarkan fitnah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ikut-ikut yang gitu-gitu. Ribut masalah nasab habaib. Oh itu Habib bukan. Habib bukan. Habib Nabil itu Habib bukan. Apa pernah kami di sini duduk bahas kitab tentang habaib? Tidak. Kita tidak pernah duduk tentang habaib. Kita selalu duduk membahas apa? Sejarah Nabi Muhammad. Yang kita bahas ilmu Nabi Muhammad. Umpama saya bukan Habib, apakah yang hadir rugi? Tidak rugi. Kenapa? Karena yang kita bahas dari tadi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk sekarang. Itu Habib bukan, itu Habib bukan, itu Habib bukan. Ditanya emang di kuburan. Nggak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menimbulkan fitnah dapat azab dari Allah. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Hati-hati kata Allah. Orang yang suka membuat fitnah, yang suka membuat gaduh umat Nabi Muhammad akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah ikut-ikut yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada hasilnya. Tidak ada hasil di dunia, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Nah, jadi gunakan waktu kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita sesaat, jangan sampai kita rugi di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.